Dear students, welcome to International Business. We are discussing about foreign direct investment. What are the important aspects regarding the foreign direct investment? So, foreign direct investment is an investment for a long-lasting interest. So, there are several factors influencing the flow of FDI. Let us discuss what are the factors which influence the flow of FDI. So, for example, let us see the case of India. We open our economy. So, multinational companies are ready to invest in India. Before making investment, they will make a detailed study about several conditions prevailing in our country to decide whether to invest in India. Investing in India is a viable project or not. What are the factors, different political, socio-economic and other factors prevailing in the country? Then only they will make a feasibility study, and only on the basis of that they will take a decision. So all over the world, the developing countries are trying to attract as much as FDI from the developed nations. All the countries, for example, China, India, Latin American countries, all these countries are trying to attract FDI from the developed nations. So a multinational company, while selecting a country for investment, what are the factors they will consider normally? So normally they will consider three factors. Well, let us discuss about the factors which are considered by a multinational company before selecting a country for FDI. So three factors are there. First one, supply factors. So supply of the factors of production. Factors of production. What are the resources available in the country? What are the supply of items available in the country? Let us discuss the point related to supply of factors. First one, production cost. So a company, a multinational company will compare the countries on the basis of the production cost. So most of the FDI is going to China. The reason is in China they are producing the goods at the lowest cost. A production cost in the country where they are going to make investment is a major factor. So only reducing the production cost, they can create competitive advantage. The multinational companies want to sell their product at a lower price all over the world. So they want to reduce the price. For reducing the price, cost of production should be reduced. For competitive advantage through low പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അപ്പം ലോ വേജ് കൺട്രീസ്, അതായത് കുറഞ്ഞ കൂലി, പിന്നെ മാൻ പവർ കൂടുതലുള്ള കുറഞ്ഞ കൂലിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ കൺട്രീസ് വിൽ ഓഫർ സോ മെനി സബ്സിഡീസ്, സോ മെനി ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഫ്രീ ലാൻഡ്, സോ മെനി ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു ദ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. ഏത് രാജ്യത്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവുള്ളത്, അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക, കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പം അതിനകത്ത് ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്, ലോ വേജ് കൺട്രീസ്, ചൈന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം അതാണ്. ഇന്ത്യയും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. സോ ലോക്കൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്, ഫ്രീ ലാൻഡ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ടാക്സിൻ്റെ എക്സംഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. രണ്ട്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്. ആസ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ എൻഷുറിങ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്, അതാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോജിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പം ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ്, ഇന്ത്യ ടു യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്, ഇന്ത്യ ടു ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ? So you want to reduce the cost. For reducing cost, you want to reduce the transportation cost also. So for reducing transportation cost, for reducing the shipping of raw material, for reducing the shipping cost of finished goods, distribution cost, they will consider the factor. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ, വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള
വലിയ വലിയ കപ്പലുകൾ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. വിഴിഞ്ഞത്തൊരു വലിയ പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിലാണ്, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര സീ റൂട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വിഴിഞ്ഞം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക തുറമുഖങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സൗകര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കോസ്റ്റ് കുറയണം. സിമിലർലി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ടു ദ കൺസ്യൂമർ ഷുഡ് ആൾസോ ബി റെഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ്. മൂന്ന് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദ കൺട്രി. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈനിങ്, huge amount of resources are in our country. In Gulf, oil resources are there. അപ്പം ആക്സസ് ടു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. അതേപോലെ തന്നെ ചീപ്പ് എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൽക്കരിപ്പാടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മൈനിങ് ആണ് കോൾ മൈൻസ്. സിമിലർലി ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചീപ്പ് എനർജി സോഴ്സസ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ കൺട്രി ഈസ് എ ഫാക്ടർ കൺസിഡേർഡ് ബൈ എ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി ബിഫോർ സെലക്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഫോർ FDI. ദെൻ കീ ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുക, അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു കമ്പനി FDIക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. What will be the situation? In America, all the companies are performing at the top level technology, top level activities. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ടെക്നോളജിയുമായി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജപ്പാനിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ജപ്പാനിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നോളജിയേക്കാൾ കൂടിയൊരു ടെക്നോളജിയുമായി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലോ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസുമായിട്ട് വളരെ താഴെയാണ്. ഇപ്പോൾ കാറുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാറുകളേക്കാൾ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിലുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു സെൽ ദ പ്രോഡക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ കീ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ക്ലോസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബിസിനസ്. ബിസിനസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഈസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ്. സോ ടെക്നോളജിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ്, ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് എഫിഷ്യൻസി. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലൊക്കെ അവിടെ റോബോട്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ നഴ്സിംഗ് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് റോബോട്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കുക. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടെക്നോളജി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ്, വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് യു കനോട്ട് ലിവ് ഇൻ എ ഡേ. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ടെക്നോളജി വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എവറി ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. അപ്പം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കുക, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇ-കൊമേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് വൺ മാർക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ആസ് എ വൺ മാർക്കറ്റ്. സോ ദ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇന്നോവേഷൻ, ഹൗ മച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഈസ് ദ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്നോവേഷൻസ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും സാധാ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ടച്ച് സ്ക്രീൻ മൊബൈൽ ഫോൺ വന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം വൈഫൈ ചാർജിങ് മൊബൈൽ ഫോൺ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരെ ഇപ്പം ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ദ മൊബൈൽ ഫോൺ സെക്ടർ. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ മൊബൈൽ ഫോൺ ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇന്നോവേഷൻ. ദെൻ അഫക്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മീൻസ് ദ ടൈ അപ്പ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മിഡിൽമാൻ. ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പോലത്തെ ഇ-കൊമേഴ്സ് കമ്പനി വന്നതോടുകൂടി ദ റോൾ ഓഫ് മിഡിൽമെൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കട എന്ന പേരിലാണ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയായ ആമസോൺ അവർ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം കട എന്ന ബ്രാൻഡിലാണ്, ലോക്കലായ ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ടാണ് ആമസോണിനെ അവർ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു ടി വി വാങ്ങാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ഒരു കടയിൽ പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു? ഓൺലൈനിൽ പോകുന്നു. സോ വൺ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ, മിഡിൽമെൻ, ദേ ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്, കീ ടെക്നോളജി. രണ്ടാമത്തേത് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ FDI is closely related to market expansion. You want to increase your market share, you want to increase your customer base.
അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് അനദർ മോട്ടീവ് ബിഹൈൻഡ് FDI. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, കസ്റ്റമർ ആക്സസ്. How many customers can be added? How many customers can be served due to this particular activity? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി റെപ്യൂട്ടേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ പോലത്തെ ഒരു കമ്പനി, ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവർ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൗ മച്ച് ദേ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദെയർ കസ്റ്റമർ ബേസ്. അപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ബേസിൽ, മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ they want to serve more customers. They want to sell the products to more customers. In such a situation, the quality reputation of the company, for example, Toyota, number one in automobile field. So their quality is a sufficient factor for marketing the goods, products and services all over the world. Use quality reputation, customer access. Then next one, competitive advantage. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മാരുതിയും അംബാസഡറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഹുണ്ടായും ഒക്കെ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ധാരാളം ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കിയ അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദേ ഹാവ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ്. സോ ദ കമ്പനീസ് ആർ ഹാവിങ് മോർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പയർഡ് ടു ദ കമ്പനീസ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ്. എന്താ ചെയ്യുക? ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സബ്സിഡിയറീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു മേക്ക് യൂസ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം, അവരുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക്, ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദെയർ മാർക്കറ്റ് ബേസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. എന്താ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദേ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ്, ദേ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദെയർ സെയിൽസ്. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പയർഡ് ടു ദ existing companies prevailing in that particular market. Then follow the client. ഇപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ക്ലയൻറ്റുകൾ കമ്പനിയെ ഫോളോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അതായത് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തിരഞ്ഞ് കസ്റ്റമർ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു മാറി. ദ കമ്പനീസ് ആർ ട്രൈയിങ് ടു ഫോളോ ദ ക്ലയൻറ്റ്. സോ ബൈ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഹ്യൂജ് ഡാറ്റാബേസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്, കമ്പനീസ് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലയൻസിനെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ക്ലയൻസിനെ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവിടെ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുക. ഫോളോ ദ ക്ലയൻറ്റ്. യു വാണ്ട് ടു അട്രാക്ട് മോർ ക്ലയൻറ്റ്, യു വാണ്ട് ടു ഫോളോ ദ ക്ലയൻറ്റ് ത്രൂ ദ ഫാക്ടറീസ് ഇൻ ദിയർ കൺട്രി. ദെൻ ഫോളോ ദ റൈവൽ. ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടൊയോട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഹുണ്ടായി, അപ്പം ഇവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു കമ്പനി വരികയാണ്. അപ്പം മറ്റേ കമ്പനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താണ്, അവരവിടെ പോയിട്ട് മാർക്കറ്റ് കീഴടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരോട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേ കമ്പനിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പം ഫോളോ ദ റൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസ്. ഹൗ മച്ച് അവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആർ സ്ട്രോങ് കമ്പയർഡ് ടു അസ്. അവരെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി, അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ, അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസ്. ആൻഡ് സെലക്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനി അവരുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കാറുകളും ഇന്ത്യയിൽ അവർ വിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചില കാറുകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കണം, ഇപ്പോൾ റിനോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി, റിനോൾട്ട് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. അവർ വന്ന സമയത്ത് SUV ഡസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ SUVയും, അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു കാറുമായിട്ട് വന്നു. മാരുതിയുടെ ഓൾട്ടോയേക്കാൾ ബെറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കാറ് ഓൾട്ടോയുടെ വിലയ്ക്ക് അവർ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി, എയർ ബാഗൊക്കെയുള്ള കാറ്. സോ മാർക്കറ്റിൽ അത് വിജയമായി മാറി. അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? സെലക്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കാർ വിപണിയിൽ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കും അവർ വരുന്നില്ല. ദേ ആർ സെലക്ടിങ് 2 or 3 areas and making investment. So they monitor the market size and growth. അപ്പം കസ്റ്റമർ ആക്സസ്, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഫോളോ ദ ക്ലയൻറ്റ്, ഫോളോ ദ റൈവൽ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നമുക്കറിയാം. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ബിസിനസ്. നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ആപ്പുകളെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചു. ആ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. തിരിച്ച് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നേരെ ബഹിഷ്കരണവും ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൗ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്
ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് കുത്തക മോണോപ്പൊളിക്ക് എതിരായ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് FDI വരില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് കുത്തകകൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് MNCs ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് FDI. ഒന്നാമതായിട്ട് അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബാരിയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈനയുമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ട്രേഡ് ബാരിയറാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ അവർക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. സോ റിമൂവൽ ഓഫ് ട്രേഡ് ബാരിയർ, removal of the restrictions regarding trade between nations is a political decision. The decision will influence the FDI. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ the companies cannot make their investment in India. രണ്ട്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇത് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സബ്സിഡീസ്, അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു, ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു, ഫ്രീ ലാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്. ആൻഡ് ഫൈനലി എക്കണോമിക് പ്രയോറിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എക്കണോമിക് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ, നമ്മൾ ഇത് എക്കണോമി ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തു, ലിബറലൈസേഷൻ. സോ പ്രയോറിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു സം ഏരിയാസ്. അപ്പം clash with the profit motive of MNC. MNCs are profit motive. Their ultimate aim is to make maximum profit. But there is a clash between this profit motive and national interest. അപ്പോൾ ദേശീയ താല്പര്യത്തിന് എതിരായിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ മോട്ടീവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ് മേക്ക് സം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില പർട്ടിക്കുലർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആയുധ നിർമ്മാണം, അതിപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു. അതിനു മുൻപ് വരെ ആയുധ നിർമ്മാണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു. പ്രതിരോധ മേഖല, എന്താ കാരണം? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സം നാഷണൽ പ്രയോറിറ്റി. റെയിൽവേ, അതല്ലെങ്കിൽ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോളിലാണ് വെച്ചത്. എന്താ കാരണം? എക്കണോമിക് പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ക്ലാഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ MNC ആൻഡ് ദ നേഷൻ. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായും ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് FDI. ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി വെൻ ദേ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ടു മേക്ക് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, they will compare all these factors and take a suitable decision based on the comparison of these factors. Okay, thank you.